للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في المشتق: الحال ناطقة بكذا، أي دالة. شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة، واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر. ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل، فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، فاستعير اللفظة في الموضوعة لظرفية جزئية خاصة لاستعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه. مثال الاستعارة المكنية: أنشبت المنية أظفارها بزيد. شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، وحذف المشبه به وهو السبع، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكنايات لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه والأظفار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل، ففي الحمام قرينة. وقوله يغتسل تجريد. وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهر الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ نهلة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الطلاب والطالبات حفظني وإياكم الله، نستمر بقراءة نظم متوقفل ترجمة تحفة الأطفال للعلامة سيد محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. Wahid Isnain Salasa. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrilah. Jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzilah, warattilil Qur'ana tartila.
rajin berguru pada ahlinya, jaranglah pandai membaca Quran, asyik tidak karuan, malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran, rajin berguru pada ahlinya. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in, wa an tu'amira nahdatal watuni wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa tabtaha alaina وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، على ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم وشل ونهدة الوطن في العالمين. يا آلي من سري وإلاني أصلح حسني وشاني واذهب عني همي وأهداني من شر ونهدة الوطن في العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم. اللهم استرعي بشيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استرعي بشيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استرعي بشيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. العارض الثاني الأخطار وإرادتها وقصودها. Al-aridus sani, penghalang ibadah yang kedua. Jangan penghalang ibadah. Al-akhtar ini khatarun nafsi,
ya. Lintasan-lintasan hati, tidak diucapkan, tapi tiba-tiba saja dia datang sendiri, itu angan-angan yang tidak diundang tiba-tiba nyuntuk begitu saja. Al-akhtar. Terkadang khatarun juga berarti bahaya. Bisa juga khatarun berarti sesuatu yang sangat penting. Ini jadi banyak sekali. Khatarun sesuatu yang berbahaya. Intabih hunaka khatar. Awas di sana ada bahaya. Itu. Wa fihi syai'un minal khatiri. Di sana ada padanya sesuatu yang sangat penting. Itu khatarun ay khatarun nafsi, juga lintasan-lintasan hati. Nah di sini yang ketiga yang ya, yang di sini adalah ketiganya, yaitu khatarun nafsi, yang terlintas pada hati kita, terlintas pada benak kita, jiwa kita, itu yang terlintas. Wa iradatuha, dan keinginannya, wa qusudha, dan tujuannya. Lintasan hati dan keinginannya dan tujuannya. Kusud di sini qasdun, qasdani, kusudun. Terkadang maqsidun, maqsidani, maqasid. Itu. Di sini diambil qasdun berarti kusudua. Innama kifayatuhat tafwidu. Itu. Yang sungguhnya pokoknya di sini dalam menghadapi lintasan hati segala ini, katanya sudah dipatri, seolah-olah diambil kesimpulan akhir ini, ya. Innama kifayatuha at-tafwidu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dalam hidup di dunia ini, apapun terjadi, apapun perasaan, itu merupakan satu yang mendorong kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri 100%. Usaha-usaha yang kita laksanakan itu sepertinya tidak ada arti kalau dibandingkan dengan qada yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung saja kita ini diizinkan untuk berdoa kepada Allah. Cuma itu, kalau tidak ada izin, ada perintah untuk berdoa, sepertinya tidak ada artinya begitu, ya. Karena sudah ketentuan, kepastian, kadarnya sudah ada. Dan mendorong kita berdoa juga, ada hadis yang mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a. Itu kan, la yaruddul qada' illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah seolah-olah itu, merubah takdir, merubah qadar Allah Subhanahu wa taala, kecuali doa. Ini ada suatu kabar gembira lah begitu, ya. Supaya kita mau berdoa.
Ada juga ada yang mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sudah mengandung ibadah. Jadi innama doa huwal ibadah. Doa itu sudah ibadah. Jadi walaupun tidak dikabulkan, perasaan kita ada gitu, yang penting dapat pahala gitu saja dan berdoa itu. Ada doa. Ada yang mengatakan doa mukhul ibadah. Mukh otaknya ibadah, lolornya ibadah. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis ini, doa itu pun sangat penting, sangat perlu kita berdoa. Jangan tinggalkan doa, seperti itu. Tetapi setelah berdoa, artinya jangan kita ngerutu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, hajatkan, tidak usah. Cuma kita tadi diizinkan berdoa. Doa itu ibadah, doa itu mukhul ibadah. Nah itu sekedar itulah. Jadi kita jangan tinggalkan doa. Tapi kalaupun berasa tidak diterima atau tidak digubris, tidak diraukan, ya jangan kita katakan apa-apa. Cukup dengan kata doa itu sudah ibadah. Doa itu merupakan satu pokok ibadah. Adapun tujuan doa kita itu diterima atau tidaknya oleh Allah itu urusannya. Nah, itu. Malahan doa itu tidak ada yang terima, tidak ada yang tidak diterima pada prinsipnya. Cuma Allah lah yang mengaturnya. Nah, sehingga innamat tafwidu, innama kifayatu tafwidu. Sungguhnya cukup untuk menghadapi khatar-khatarun nafsi yang macam-macam, ngurumun-rumun dalam hati. Nah, itu cukup dihadapi dengan at-tafwidu, yaitu penyerahan diri 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan dengan pol ikhlas hati, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yang mengecewakan apalagi yang menggembirakan. Kalau memberikan semua kita terima, tapi yang mengecewakan itu yang itu. Padahal dalam hadis juga mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha. Bima ahabba wa kariha. Penyerahan sam'ina wa ta'na pada yang menggembirakan, menyenangkan atau yang mengecewakan. Dalam syair yang dulu yang sering saya ucapkan itu mengatakan, fa in kunta fi hadil a'immati ragiban fawatin ala an tantahikal waqa'u binafsin wa kurin inda kulli karihatin wal qalbin saburin wa huwa fis sadri mani'un. Kalau kamu mau ingin mengikuti jejak langkah para ulama-ulama dahulu, harus kamu sanggup menghadapi segala macam kejadian dengan jiwa yang tenang, hati yang sabar, waktu menghadapi segala yang mengecewakan. Di sini khusus mengecewakan saja disebut. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menerima kegembiraan. Jadi di sini Pak pengarang syair ini dikhususkan disebut kepada yang makruh saja, yang dibenci saja, yang mengecewakan saja. Kenapa? Karena
biasa yang mengembirakan, janda ada orang tidak nerima. Nah, itu. Sehingga pawatin ala an tantahikal waqa'iu binafsin wa qurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa fis sadri mani'. Ini biasa. Itu. Jadi kita sabar menghadapi. Juga dalam kita menempuh yang mengecewakan itu jangan terlalu, pokoknya hadapi santai saja. Hadapi dengan cara santai saja. Sebab terkadang seperti tadi itu banyak yang makruh kita hadapi. Ada sebuah doa di dalam doa salatul duha itu, ya. Doa salat duha itu Allahumma nadaha adahu adahauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizki bis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau saya dulu waktu masih sanawiyah, saya tambah doa itu dengan mengatakan, karena saya belajar waktu itu, Allahumma in kana ilmi wa rizki. Saya tambah dengan ilmu, karena rezeki sudah ada dari orang tua. Itu jadi tidak payah-payah. Nah, sekarang orang tua sudah ada, sudah mati dua-duanya. Makanya saya yatim piatu ini. Yatim piatu. Orang tua sudah mati, ibu sudah mati. Tapi Allah tidak pernah akan mati. Makanya rezeki kita anukan. Dulu saya tambah dengan ilmu. Allahumma in kana ilmi wa rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana asiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu. Saya tambah lagi dengan wa in kana qalilan fa kassirhu. Kalau ilmuku sedikit, diperbanyaknya ya Allah. Ini dua-dua yang saya minta dulu. Dalam hadis satu, rezeki saja. Tapi kalau sesuai dengan keadaan saya waktu belajar di sanawiyah dulu, maka saya tambah dengan ilmi. Karena ilmi, saya tambah. Sebab waktu itu kita sedang belajar, sedang belajar. Tambah dengan ilmu. Kalau dia di langit, ya Allah turunkanlah. Kalau dia di bumi, keluarkanlah. Kalau dia jauh, dekatkan. Kalau dia haram, halalkan. Kalau dia sulit, permudahkan. Bihaqqi dahaika wa bahaika wa jamalika wa qudratika wa quwwatika wa ismatika. Dengan berkat kekuasaan, dengan berkat duhamu, dengan berkat keindahanmu, dengan berkat kegagahanmu, dengan berkat kekuatanmu, kekuasaanmu, pemeliharaanmu. Sudah, itu doa. Nah, sekarang di sini ada yang sahihnya di sini. Allahumma atini ma ataita ibadakas solihin. Nah, itu. Allahumma atini ma ataita ibadakas solihin. Ya Allah, datangkanlah kepadaku atau berikanlah kepadaku apa yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Rezekikanlah aku
sebagaimana engkau telah merezekikan hamba-hambamu yang soleh. Bayangan kita memohon kepada Allah, pemberian Allah kepada orang yang soleh, bukan ditumpuk-tumpuk, bukan menumpuk-numpuk harta, bukan bergelimang dengan kekayaan, kemewahan. Biasa orang-orang saleh itu penghidupannya ya sepai-pai. Makanya nanti kalau kebetulan penghidupanmu yang kesekuk si susah, inilah yang kau minta. Itu atini ma ataita ibadaka sholihin. Itu. Jangan khawatir. Terkadang juga di dalam hizib Nahdlatul Watan pada Munfarijah, apa bait pertama? Munfarijah, istaddi azmatu tampariji kada ana lailika. Nah, jadi hai kesusahan, hai kesulitan, bersangatanlah kamu, mari. Nah itu, jadi kalau kebetulan terlalu susah itu, ya itulah aku minta. Aku dedek dia baca lemah, burung ke baca sana je dikubani. Itu. Mengapa berani ulama ini mengarang seperti itu? Kenapa? Ada janji tampariji. Pada akhirnya kamu sesuai ini, kamu akan jadi senang semua, akan hilang kesusahan. Nah itu sebenarnya berani mengatakan, hai segala macam kesusahan, mari tumpahkanlah dirimu dulu. Tapi ingat, kau akan selesai. Kau akan. Jadi musibah itu segala sesuatu kecil dulu baru besar. Ayo tanam tumbuh-tumbuhan kecil-kecil besar, kan? Kita punya anak kecil, tahu omang, tahu pelai. Itu segakul asya jaa sagiran summa takbur. Sesuatu itu kecil kemudian yakbur. Illal musibah, jangan ada. Fa innaha ta'ti kabiratan summa tasiru sagiratan summa tazulu. Itu. Segala sesuatu besar dulu baru kecil. Nah, segala sesuatu itu kecil dulu baru besar, kecuali musibah datangnya besar, tapi pada akhirnya dia kecil dan menghilang. Coba saja buktikan. Mati ayah kita, woi kesusahan, ya Allah, luar biasa musibah ini. Terus hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, terbiasa, hilang susah itu. Itulah musibah. Mati suaminya, ya Allah, kesusah mati sebamut. Manjwatoa ini kelaku malik. Ya. Wah gigi kau injuk ni. Dikelaku wah malik wah. Susah. Sehari, 2 hari, sebulan. Ngone-ngone bu berhias garing. Berpupur pecila barat dengan kangkau menari. Telang musibah sa biru sa tinjau lalu mati semam. Begitu pula mati anaknya, susah. Ngane sejala tu jala. Mia anak malik mau anak malik miaan. Telang susah. Digantilah itu yang dah hilang itu. Itulah susah itu. Jadi
kullu syai'in takburu sak aku semata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Iya. Mana? Iya. Didengar sih orang kan masa. Iya sedang kan jamnya itu kemas udah tahu. Jam ngaji. Ya dah lanjut ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya senang orang kan. Masa kita marah-marah dan susah nanti. Ya. Menyenang aja. Apa yang baru? Kullu syai'in ja'a saghiran summa yakburu illa musibah fa innaha ta'ti kabiratan summa tasguru. Semua segala sesuatu itu kecil dulu baru besar. Tetapi kecuali musibah yang datangnya besar lama-lama kecil. Nah, itu contoh yang sudah dicontohkan. Nah, jadi kalau kita suatu waktu kita susah, ya, nah itu juga permintaan kita di waktu. Tapi kita berani seperti itu karena ada akhirnya tam fariji. Innallaha yubasyiruna ma ba'da daiki illal faraji. Tidak ada setelah kesulitan kecuali kesenangan. Iza staddat bikal balwa papakir bi alam nasrah fa usrun baina yusraini iza fakkar tau taprah. Iza staddat bikal balwa, apabila bersangatanlah pada dirimu kesulitan ataupun kesusahan, fafakir bi alam nasrah, maka pikirlah pada alam nasrah. Fa usrun baina yusraini, dalam surat alam nasrah itu usrun baina yusraini, satu kesusahan dua kesenangan, itu imbalnya. Jadi kita menghadapi satu kesusahan akan dibalas oleh Allah dengan dua kesenangan. Fa usrun baina yusraini, satu kesusahan berada di antara dua kesenangan. Jadi lebih banyak senang daripada susah. Iza fakkar tahu tafrah, apabila kau pikirkan niscaya kau akan senang. Di mana usrun baina yusraini tersebut dalam Al-Quran? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dalam istilah nahu, an-nakiratu iza uidat nakiratan fahiya gairu ainil ula, wa idza wan nakiratu iza uidat ma'rifatan fahiya ainul ula, wal ma'rifatu iza uidat ma'rifatan hiya. Satu. Sekarang ma'rifat diulangi dalam Quran 2 kali, berarti satu itu dia itu. Usrun itu yusrun diulang 2 kali dengan nakirah, sedangkan usrun pakai ma'rifat diulang 2 kali, satu saja jadinya itu. Inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran akhara. Nah, itu bersama kesusahan satu ada kesenangan, bersama kesusahan satu ada kesenangan yang lain. Yusran, itulah dia mengambil penyair tadi mengatakan fa usrun baina yusraini, karena al usru diulangi 2 kali pakai ma'rifat, satu itu dia. Tapi kalau yusron
diulangi 2 kali pakai nakirah, berarti lain macam. Kalau diulangi pakai marifat, dia satu. Ja'a rajulun fa akramtur rajula. Datang seorang laki, kemudian saya hormati, muliakan orang laki itu. Kalau ja'a rajulun fa akramtu rajulan, lain. Ja'a rajulun fa akramtu rajulan, ay rajulan akhara. Saya didatangi oleh seorang laki, kemudian saya menghormati, memuliakan orang laki lain. Nah, yang lain jadi rajulan akhara. Itu bedanya. Sehingga syair tadi yang mengatakan fa usrun baina yusraini iza fakkartahu taprah. Dulu lagu-lagu di kasidah-kasidah dengar masa kecil-kecil dulu. Sekarang pernah dengar, hilang kasidah itu. Ya, dikatakan iza staddat bikal balwa fafakir fi alam nasrah fa usrun baina yusraini iza fakkartahu taprah. Tapi bunyinya di sana, di syair itu, di lagu itu iza tadat, itu iza tadat bikal balwa papakar tapi alam nasrah katanya. Jadi ada taknya di sana. Iza tadat bikal balwa papakar tapi alam nasrah. Tapi sebenarnya aslinya aja iza tadat bikal balwa papakir bi alam nasrah ba'usrun baina yusraini iza fakkartahu taprah. Nah, hafal. Tidak pun dihafal, dijiwai. Artinya dek hafal lapas lagu, isinya sudah diketahui. Nah, fa'alaika bitafwidil amri ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah kamu menyerahkan segala urusanmu semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana ini ya selalu berbaris atas karena menjadi maf'ul mutlak daripada usabbihu subhana. Ini arah dengan Muhammad subhana. Yuk, mengapa Muhammad ini mubtada, subhana baris atas? Tidak, itu ada maf'ul. Takdirnya Muhammad yusabbihu subhanan. Muhammad itu bertasbih dengan suatu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Usabbihu subhanallah. Jadi Muhammad subhanallah misalnya. Nah, itu. Muhammad memuji, mensucikan Allah. Jadi jarang kita dengar subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah, usabbihu subhanallah. Di sini kan subhana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, kata orang kan. Ta'ala bil madi. Ta'ala ya maha tinggi. Ta'ala ta'alian, ay alian. Jadi wajiblah kita menyerahkan segala perkara semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li amrayni. Wa dzalika li amrayni. Yang ini untuk dua, ya, dua macam. Artinya dua sebab lah. Wa dzalika li amrayni ay li sababaini. Karena dua sebab. Kita menyerahkan segala usaha, segala perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala li amrayni ay li sababaini. Dua sebab, dua perkara. Ahaduhuma, satu di antaranya lah tuma'ninatul qalbi fil hali, untuk menenangkan hati fil hal, sekarang ini langsung. Artinya tuma'ninatul qalbi, ya kalau kita serahkan kepada Allah itu aman hati kita,
tenang, tentram pada diri kita. Mutmainnatul qalbi. Jadi hati kita tenang, langsung pilhal, langsung. Itu sebabnya kita serahkan segala sesuatunya. Tebilim Ibrahim, serahkan pada Allah. Lemat beta salain. Anang dunia don kelor. Banyak. Bima rahubat, daqat bima rahubat. Bukan sempit bersama luasnya, tidak. Tapi luas bersama sempitnya. Nah, itu. Jadi di dunia ini jangan khawatir, itu ada infiraj al-faraju, kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, at-itminan atau tenang hati. Langsung kalau kita serahkan kepada Allah SWT. Jangan kita tenggelam dalam kesusahan, tenggelam dalam kesulitan. Tidak. Tadi apapun segala sesuatu kita serahkan kepada Allah untuk menenangkan hati. Itu itmanul qalbi, tumakninatul qalbi fil hal. Langsung katanya. Fa'innal umura, sesungguhnya segala macam perkara, iza kanat khatiratan mubhamatan, apabila dia berbahaya, misalnya apabila penting dan sangat diutamakan, mubhamah, sangat membingungkan. Apabila suatu masalah sangat membingungkan, ya la yudra salahwa min fasadiha, tidak diketahui mana baiknya, mana bahayanya, bingung, mubhamah. Takunu biha mutaribal qalbi, maka itulah nanti akan menyebabkan goyang hati. Jadi dengan adanya datang suatu perkara yang membingungkan, mubhamah, kemudian kita tidak tahu mana baiknya, mana buruknya, menyebabkan hati kita bimbang. Muttaribal qalbi artinya bimbang hati. Haiman nafsi, bingung dirinya bingung. La tadri taqau fi salahin au fasadi, yang tidak kau tahu akan terjadi baik atau buruk. Tapi faiza fawwattal amra kullahu ila Allah, kalau kamu serahkan semuanya kepada Allah, alimta annaka la taqau illa fi salahin wa khairin, maka kau tahu nanti akibatnya tidak akan kamu jatuh kecuali pada yang baik dan pada yang benar. Itu. Jadi kalau kita sudah serahkan pada Allah, apa dia baik atau buruk, menyenangkan atau menggembirakan atau menyusahkan, serahkan pada Allah, tidak jadi bingung. InsyaAllah akan baik, akan bagus akibatnya. Fa'innahu la taqau illa bi khairin. Faiza fawatta al-amra ila Allah kulli alimta annaka la taqau illa bi salahin wa khairin. Fatakunu aminan
minal khatari wal afati wal mukhalafati, maka kau akan aman dari perasaan-perasaan jadi keruan, penyakit-penyakit hati atau mukhalafah atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan tahun bulan. Ieu puasa salah tok merari, ieu hukum ni. Ieu pun salah tok mulai sekolah, ieu hukum ni. Ieu pun salah jalun. Serahkan pada Allah saja. Semua hari itu baik kalau kita kerjakan yang baik. Semua hari itu jelek kalau kita kerjakan yang jelek. Kita kawin Selasa misalnya, kita kawin akhir tahun, akhir bulan, karena kita kerjakan yang baik, akhir bulan juga baik. Rabu Bontong, Tomor Hari bagus karena bagus kita kerjakan. Ini malam hari raya judi, solah ndak solah itu. Malam Lailatul Qadar zina, ini dia solah. Ia tolong maling, berjudi, berzina. Malam Lailatul Qadar yang khairun alfi syahrin, itu juga akan jadi. Semua waktu itu baik kalau kita kerjakan yang baik. Semua jelek kalau kita kerjakan yang jelek. Nah itu jadi kepala saya paling abot itu berhitung-hitung nun. Nah ini nama pacarmu siapa? Muhammad Amin. Terus kamu apa namamu? Siti Fatimah. Nyetet, ini ujungnya, ini akhirnya seret. Ini hasilnya ini sisa 5 ini. Ini untung udah baik ini. Awalnya sih baik, tapi akhirnya akan kau berantakan ini. Batalkan. Batalah, wah payung coba. Salah besar itu. Dan istiharah dan dengan ya ada kita disiapkan oleh Rasulullah SAW dengan memakai istiharah. Anak suku Batur lain di zaman Maulana Syekh. Maulana Syekh yang cerita. Dia datang katanya minta lapor. Nona sang Maulana apa? Ini tamu kawin ini. Dengan siapa? Dan ini. Sudah kamu istiharah? Kamu istiharah. Yuk, kamu istiharah. Daun burung kuning. Nah, salah ganti. Istiharah daun burung. Wah, kadang kena dina-dina nunin. Oh, dina-dina tidak. Jadi fawwid amraka ilallah. Serahkanlah perkara kepada Allah kalau kamu sudah istikharah. Itu jadi pakai istikharah bukan pakai dina-dinaan. Dina-dina nak cara dengan aja. Orang tukang tenong, tukang palak, tukang macam itu. Itu. Harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu aminan minal khatari wal afati wal mukhalafah. Ini khawatir juga yang namanya mukhalafah ini. Mukhalafah ini mau menyalah-nyalahkan keadaan. Sampai-sampai nanti ngone-ngone nenek banding salahan. Solah ngamak, solah kurun, kolan papu, solah ngone-ngone bu. Allah Subhanahu wa taala disalahkan. Ini yang paling bahaya. Mutmainnal qalbi bil hali, maka kamu akan tenang hati. Mutmainnal qalbi bil hal, langsung sebelum tadi itu ya, langsung tenang hati. Fatakunu aminan minal khatari wal apati wal mukhalafah.
Mutmainnal qalbi sifat daripada aminan. Sifat kedua. Fatakunu khabar takun yang kedua. Fatakunu aminan mutmainnal qalbi. Maka kamu akan tenang, aman hatimu. Wa zitumaniyatu wal amnu warahatu fil qalbi ghanimatun azimah. Maka ketenangan ini, keamanan ini, kelonggaran ini di dalam hati adalah suatu kemenangan yang besar, kemenangan yang besar. Betul. Ghanimah. Ada cara ghanimah lah boleh perang jadi harta rampasan itu. Harta yang besar. Artinya kemenangan yang besar di sini. Ghanimatun azimah. Keuntungan yang besar. Wa kana saykhuna rahimahullahu taala. Saykhuna Abu Bakar Al-Warraq maksudnya. Yaqulu fi majalisi, berkata pada banyak majlisnya, kasiran, banyak dia berkata begini, da'it tadbira ila man khalaqaka tastarih, tinggalkanlah pengaturan itu kepada orang yang menjadikan kamu, niscaya kamu akan istirahat, tenang. Itu. Jadi apapun terjadi, inilah kehendak Tuhan. Apapun tanya itulah mang. Barang bisa kena. Aina ajlasaka kul haza makani. Aina ajlasaka kul haza makani. Di mana saja kau ditempatkan, katakanlah inilah tempat saya. Suruh pidato, inilah tempat saya. Suruh berdoa, inilah tempat saya. Suruh menyapu, inilah tempat saya. Suruh ngeresak loudspeaker, inilah tempat saya. Dendek kena nyocok. Mula pidato tokek nyocok, angkat suruh berdoa. Mula jari protokol itu, angkat kul aina ajlasaka wa kul hadza makani. Suruh tokol kursi, ya tahu. Suruh tokol bawa, ya nyocok tahu. Benar sehingga tidak ada perasaan-perasaan yang mengganjal pada diri kita. Apalagi jadi seorang dai, seorang yang ketua atau apa itu perlu dibekali diri dengan yang itu. Itu. Ini tija ilaihi nafa wa istughni anhu agna nafsah. Apabila diperlukan siap, apabila diperlukan juga siap. Kita cukup dengan diri sendiri. Bukan harus begini, saya harus begini. Mula jatuh tahu, angkat tidak. Mula jatuh tahu, angkat. Nah, ini mengundang-undang kekecewaan yang tidak berujung. Itu tidak baik itu. Tidak baik. Aina ajlaka fakul hadza makan. Mencari dengan tawa. Batuk-batuk. Wahye tuh. Sakit-sakit naik sekali. Wahye tuh. Sakit-sakit sekali. Wahye. Nah itu. Sehingga darah kecewa. Wahye tuh. Wah, umur di atas 60. Ada nih sering lawuk wahye. Wahye. Sering sakit. Wahye. Wah lelah terkawin. Anu dia naik menaik. Wah lelah berkawin. Terus ada batuk-batuk, wah lelah belum dia terkawin. Wah wahye. Apa yang dah? Pokoknya sakit otak sekali. Wah wahye, wah lelah bukan mikir pira jelo pira tahun.
Gigi mah mulai enjok nih dengan tawa dicerita kamu jadi mana nih arahnya masih ganteng masih sepeng. Nah itu cerita nih pengalaman dengan tawa cerita karena aku tawa kan banyak kan nih kalau tawa aku mau cerita tawa iya no itu jadi ya cerita lantaran wah banyak kan lain barang berbuntu apa nih wah banyak lah gagah sepanjang lain ya ngelek kalau saya mau pun sering mau nah itu jadi luar biasa. Nah ini misalnya wah anu sekali kepeper sekali wah iya. Nah itu wah iya. laulas laita apa ni laita syababa yaudu yauman faukhbiruhu bima fa'alan musibu. Itu tahun apa itu? Yang ini balagah, yang ngaji balagah. Contoh taman ni mengangan-angankan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Atiru ya asir bal qata hal may yu'iru janahahu atiru ilaman hawaitu atiru. Umah haji balagah aja apal men ni balagah tak ni di Lughatul Arabiah itu di balagahnya ia juga haji dan diktahu Lughatul Arabiah Al-Qawaidul Lughatul Arabiah kitabnya nahu itu di awalnya nahu sarf tapi nanti di akhir ada kitabul balagah karena ada katakan asir bal qata hal mayu ini rajahu la'alli ila man hawitu atir. Asir bal qata hai kumpulan burung, adakah di antara kalian yang mau memperpinjamkan sayapnya kepada saya agar saya bisa terbang kepada orang yang saya cintai? Kan ngimpi itu kan. Itu tamanni ya. Itu tamanni yang tidak nyocok itu namanya ya tamanni lah. Menginginkan sesuatu yang tidak nyocok diinginkan. Lagu ngerom-ngeroman lah. Itu. Asir bal tata halman yu'iru janahahu la'alli ila man hawaitu atiru. Asir bal qata hai kumpulan burung hal mayyu'iru janahahu adakah kalian yang mau memperpinjamkan sayapnya la'alli ilaman hawitu atiru, semoga saya bisa terbang kepada orang yang aku cintai. Milim tebing kira-kira saya bim sehingga keletek no, cuma milim tahu. Itulah namanya tamanni. Iradatus syai'i allati lamat ma'apihi, menginginkan sesuatu yang tidak nyocok kau inginkan, tidak pantas kau inginkan. Bab tidak bisa aku akan pinjam sayap. Itu tamanni yang berbentuk istifham, asir bal qata. Soal lain baru berbentuk lain dia. Jadi laitas syababa yaudu yauman faukhbiruhu bima fa'alan musibu, pakai laita. Coba seandainya muda itu bisa hidup kembali, bisa kembali sehari saja, ya akan ku ceritakan apa yang ku alami setelah tua. Nah, makanya saya sering terkadang menceritakan kepada yang muda-muda yang saya alami setelah tua.
Di antaranya yang sudah luwih soal dihapus sampai itu banyak. Itu. Jadi yang sebenarnya pengalaman orang yang sudah tua itu. Keselio-leo uni baik sering dinara telek dinara on telek WA atau apa dengan keselio ni muni ada yang menyebut nama dirinya pada akan menyebut nama kakeknya tapi namanya disebut nama dirinya. Kalau tidak pernah saya hapus, mungkin ada di sini. Wallahu a'lam. Apakah dia sudah? Kalau terhapus ya tidak ada. Karena biasa saya terhapus terkadang. Tapi masuk lagi, hapus masuk lagi. Ada di galeri. Coba galeri mungkin ada. Galeri. Video nggak ada. Coba mungkin masih di WA nya Barisan Hizbullah. Tidak ada. Hizbullah lagi. Masalah lecok. Tidak ada lagi. Ini mana ini? Di sini. Oh ya, ini orari. Jadi dia sudah terhapus ini karena coba saya ingat saya sebut. Ada orang keselio berbicara akan menyebut nama kakeknya, tiba-tiba nama dirinya disebut. Malu mana kau sebut lalu. Ya. Keselio karena terlalu bingung mungkin dengan organisasi baru. Ya. Supaya dimaklumi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Dia menjadi ibu lah. Dilem kan? Nenek nina lah dia belajar. Ni boleh bapak-bapak, nenek mama boleh jadi bapak. Boleh jadi ibu dan nina wah. Ya. Tapi syukur dengan nina kena anak ni. Kita dia tahu dengan anak. Agak loi terima kasih dengan nina ni. Mama mau dia. Ni saya dah dengan nina. Oh, kaget dengan nina. Yo sebesar-besar laki kan wanita saja punya anak. Jadi presiden, hatta jadi nabi pun adalah anak orang wanita. Oh, hebat dengan nina. Itu. Anak pun yang baru. Asal tadi NWDI, MBDI itu adalah dibuat oleh Maulana Syekh madrasah. Ya, madrasah NWDI dan MBDI yang lambangnya adalah Lombok bersinar. Pulau Lombok gambarnya bersinar kan? Terus di tengahnya bertulis M madrasah bundar, terus dibuatkan samping-samping NWDI. Nah, itu kan. Kalau MBDI, NBDI. Sama lambangnya NBDI dengan NWDI, sama lambangnya yaitu Lombok bersinar. Itu didirikan oleh Bapak Syekh NWDI itulah yang tahun 1937 Masehi. Tahun berapa entah jajah hijrahnya. MBDI istilahnya. Terus NW organisasi NW. Jadi bukan NWDI organisasi, tidak. NWDI dan MBDI madrasah. Ya.
Sedangkan organisasi yang dikatakan saya namanya NW, yang berlambangkan bintang, bulan, bintang bersinar 5. Jadi NWDI itu madrasah, bukan organisasi. Nah, itu udah tahu kan. Adapun kalau ada organisasi NWDI berarti bukan Bapak Maulana saya yang dirikan, itu berdiri tahun 2021 hari Selasa tanggal 23 Maret. Tanggal 23 Maret itu ya, tahun 2000, baru sebulan ya, baru sebulan jadi. Nah itu jadi ada muka badak meni ya dia kau tuh badak lah emang ya abot nan apa harap adik masih baru. Nah itu kan udah jadi sepang sahabat sekarang inilah, setelah kita tahu sekarang syababaka qabla haramika itu banyak yang bisa dikerjakan oleh orang muda, anak muda yang tidak mampu orang tua melaksanakannya. Itu banyak pekerjaan orang muda yang tidak mampu dikerjakan oleh orang tua. Justru itulah Rasulullah SAW mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika sehataka qabla maradika, sehatmu sebelum sakitmu. Banyak yang dikerjakan oleh orang sehat yang tidak mampu orang sakit melaksanakannya. Melempelai wah naik mas melem olahraga sabau ekstriman sekali tidak bisa. Kalau orang muda masih. Kemudian kinaka qabla fakrika, sehat kayamu sebelum miskinmu. Sebab banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh orang miskin apa yang dikerjakan oleh orang kaya. Paragaka qabla syuglika, molahmu sebelum repotmu. Sekarang ini masih begini, sedang molah. Nanti sudah punya anak, punya suami, punya istri, punya cucu, punya segala, pun banyak repotnya. Sekarang kerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang repot. Makanya paragaka qabla termasuk belajar, menghafal, rajin ibadah di waktu sedang begini, sedang molah. Malai makwah melek ngaji loyan tergampung si anak, tergampung si bayi. Mendingan kalau bayi senidam gampang, wah nggak ada mesti duduk di sini baru ngaji Quran. Itulah sementara itu paragaka qabla syuglika. Woi contoh lagu aneh belo lalu noh bare bi waktu itu terus apa endah sehat kan qabla maradika sababaka. Sekarang yang terakhir hayataka qabla mautika. Ini jak bukan separuhnya ini jak. Semua yang dikerjakan oleh hidup tidak bisa dikerjakan oleh yang mati. Ini terakhir nih jak. Sebaru kan bisa dikerjakan cuma tidak sempurna kan. Bukan semua yang bisa dikerjakan orang yang sehat bisa dikerjakan orang sakit. Ya masih bisa tapi tidak seperti. Nah, kemudian oleh orang yang muda tidak bisa dikerjakan orang tua. Semua apa yang dikerjakan oleh orang yang muda tidak bisa. Tetapi terakhir ini ya bukan separuh, semuanya. Semua yang bisa dikerjakan oleh orang hidup tidak bisa dikerjakan oleh orang mati. Perbedaan tak ada plot. Nah, itu kan.
Nah, jadi kita siapkanlah sebelum kita tua, sebelum kita sakit, sebelum kita miskin, sebelum kita molah, sebelum kita repot, dan sebelum kita mati. Itulah Rasulullah dulu mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Karena Rasulullah sudah rasakan. Itu. Hatta sholat pun Nabi pernah tidak bisa berdiri. Nah, duduk. Itu. Duduk. Cara mau berdiri Nabi, tapi tidak. Nabi sangat ingin untuk mentartibkan ruku sujud seperti biasa. Apa? Sujud dari atas, jengku, terus tangan, terus kening. Bangun, tangan, jengku, tangan, terus bangun. Nah, beliau karena sudah lama tabaddana, setelah Rasulullah SAW sudah menggemuk, tidak mampu seperti itu, makanya dia secara burukul ba'ir. Burukul ba'ir itu kakinya lebih dahulu. Jadi semua anggota sujud yang 7 ya boleh tertutup kecuali jabhah. Makanya kalau pakai masker sholat, ada yang mengatakan di TV, di YouTube mengatakan tidak sah sholat pakai masker. Salah itu. Cuma sebaiknya kalau sujud dibuka maskernya, tapi tidak sampai membatalkan. Tapi kalau bercadar, rajin bercadar, bunyi cara buka cadar sujud batal sholatnya. Itu. Karena ini harus nyentuh tempat sujud. Tapi kalau hidung tidak wajib, cuma sebaiknya. Sunat saja hidung. Nah, kalau tangan, kaki, tangan, lutut, kaki itu ya boleh tertutup. Boleh tertutup. Semua anggota sujud aja 7, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan 1 jabhah, semua boleh tertutup kecuali jabhah yang tidak boleh tertutup. Makanya Rasulullah SAW waktu beliau sudah menua, sudah di atas 60, pernah dia sujudnya lebih dahulu tangannya turun daripada kakinya. Burukul ba'ir. Itu. Burukul ba'ir, jadi lebih dahulu tangan. Sehingga ada orang mengatakan itu lebih sunnah daripada, karena itulah pekerjaan Nabi di akhir umurnya. Padahal waktu itu Rasulullah sedang sakit, karena itu yang dilihat tidak dihukum. Mengatakan sunat kita lebih dahulukan tangan daripada lutut. Padahal Rasulullah mengatakan lebih dulu lutut daripada kaki. Nah, sekarang saya sudah seperti itu, tidak bisa duduk gini ya. Jadi tidak bisa gini terus. Mesti ini sekarang. Naik dulu itu, ini dua. Waktu di bawah 60, sekarang sudah atas 60. Sudah masanya diketap sudah. Wenas Sabi University. Ya. Nah, sekarang ini, kalau sudah tidak kan, nggak bisa langsung. Nah, harus ini dulu. Waktu bangun, naik ke sana. Waktu bangun, naik dulu. Jadi, tapi sudah lelah kita pakai gitu caranya. Ini sudah cara yang lutut menantang sudah pakai, tapi karena ini sudah agak melemah, sudah wayen lah itu istilah saya itu. Untuk tahun nganjang wayen, dia tokol wayen, dia tahu muni lah wayen. Nah itu. Memang sering saya itu, tapi kembali lagi sering karena pernah jatuh, pernah macam sering.
pakai tongkat dulu karena sudah jatuh, tapi kembali lagi gitu, seperti semula. Nah sudah sekarangnya karena sudah 60 ke atas mungkin sulit kembalinya, tapi tidak mustahil gitu. Tidak mustahil. Nah, makanya sewaktu-waktu pakai tongkat, sewaktu tunda itu ya. Nah itu jadi kalau sedang jalan ya tidak ada rupanya ya. Kalau sedang jalan biasa masih bisa jalan seperti biasa, cuma nunduk-nungki ini tempat bedanya sekarang. Maka terkadang suruh orang jadi imam kalau terkadang jadi karena terlalu batiul harakah dengan sujud itu masih di atas karena masih ngatur-ngatur cara kan. Itulah kita tidak kecewa kenapa sudah kita sehat lebih dari itu lebih dahulu. Malaikat dahulu jangankan yang lain ini mati ini rasa lain aja. Itu untung masih hidup kami gitu kan. Nah, itu nanti hidupnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita mimman hasuna amaluhu mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu wa fi taatillah wa fi sihatin wa afiyah. Itu yang 3. Jadi panjang umur, sehat alfiat, taat kepada Allah. Itu digandengkan. Jangan minta umur panjang saja dan tidak sehat, susah. Jangan minta sehat saja, taat tidak ada, tambah dosa. Itu. Mati seriam berumur-umur tu saja. Ini jadi tipah. Mangan ngenam tetowo, nai menam tebeso, nai menek tebeso, lalang semendak terik selewu, tutut on lahu, ngomeh nganyang ditut tadu, darat lain pegawai kecuali tentu, tutut on babu ambu. Nah itu, nah meno jawah ulah. Malahan Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min arzalil umuri. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada umur yang hina. Allahumma baru Allahumma inni a'udzubika min arzalil umuri. Pakai zal arzal. Allahumma inni a'udzubika min arzalil umuri. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu daripada umur yang hina. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Summa uradduna ila azalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Yang kewah ingat lupa selapu. Azal umur itu sudah open. Tain-tain bayi simparang kelapon. Nah, ini yang sudah open. Itulah yang Rasulullah SAW berlindung daripadanya. Allahumma inni a'udzubika min azalil umuri. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk tidak sampai umur yang hina. Summa qala wa qad ansara fi dzalika inna man kana laisa yadri abil malhubi taqaun aw fil makruhi lahariyun bi ayfawidha ma ya'zu anhu ila alladhi yakbihi al ilahil barril ladhi huwa birra fati ahna min ummatin min ummihi wa abihi ila akhirih. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an barakana wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan ma'suman la tadafina wa la minna wa la ma'na syakiyyan wa la maruma. Allahumma hadina hudak wa ja'alna mimman sa'ri fi ridaq wa la tawallina wa alayhi siwaq
ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار اللهم عافنا واعف عنا ولا طاعتك وسكنا عنا ولا الإسلام ولمن دفنا وأنت ردنا فالك ورحمة يا رحمة الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والله في والهدي إلى سبيل الرشاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وديا رجالها على السنن يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والفكراء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الوصابه الكرر أمررت كفا سباحت وأروت الجيش بماء حمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني والظاهر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء حمير على معادي وعلى ذرياتي وباطني والظاهر أمررت كفا سبحت وأروت الجيش بماء هابير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني والظاهر يا جميل الصنع يا من كلما دهيم الأمر جل ما دهيم يا غياث المستغيثين ويا مالي الحكم إذا ما حكم نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عد ما لا مع البرق ومزن قد هما الفاتحة.